Come to Namaskara Mudra. Let us start the prayer. Guru Brahma, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Vishnu, Guru Devo, Guru Devo, Maheshwara, Maheshwara, Guru Sakshat, Guru Sakshat, Parabrahma, Parabrahma, Tasmai Shri, Tasmai Shri Gurave Namaha, Gurave Namaha, Matrudevo Bhava, Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, Acharya Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atidhi Devo Bhava, Aditi Devo Bhava, Raitu Devo Bhava, Raitu Devo Bhava, Sangha Samskarta Devo Bhava, Samskata Devo Bhava. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, generate heat, make a cup shape using your palm, place it on your eyes, feel the warmth, take a long and deep breath inhale and slowly exhale, release your palms, slowly open your eyes with a beautiful smile on your face and relax. Happy morning. Happy morning, coach. What is today? Happy morning, coach. Saturday. What Saturday? Service Saturday. What we need to do? Help jail, coach. We need to help others. Did you help others? చేస్తారా లేదా? కోచ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. హెల్ప్ చేయమని చెప్పాం కదా, చేస్తాం కోచ్. చేస్తారా లేదా అన్నాను. చేస్తాం కోచ్. చేస్తాం కాదు, డైలీ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ we need to learn and practice. Okay. Now it's time for brain gym. To start with finger warm up. Ready? Finger warm up. Finger rotation. Now it's time for 500. Now it's time for 2 and 2. Now it's time for gun and rabbit. Now it's time for Inky Pinky. Now it's time for ear and nose. Now it's time for Bell and Hardy. Come on, say. I'm the best. I'm the best. I'm the great. I'm the great. I'm a champion. I am a champion. Reverse. I'm the best. I'm the best. I'm the great. I'm the great. I'm a champion. I'm a champion. Now change your hand. Come on, say. I'm the best. I'm the great. I'm the best. I'm the I'm great. the great. I'm a champion. I'm a champion. I'm a Reverse. champion. I'm the best.
I'm the great. I am the best. I'm a I champion. am the great. I I am am a a champion. champion. Chaitanya, rotate your screen properly. Rotate, rotate. Rotate करती वाले ना. Good. Now it's time for idli and dosa. Idli on the head, dosa on the belly. Reverse. Change your hand. Reverse. Now, dosa on the head, idli on the belly. Reverse. Change your hand. Reverse. Now, take your hands. In and out. One side in and one side out. Now, the most powerful exercise, Trataka. Sit straight. Don't move your head, don't move your body. Focus on the tip of your thumb. Ready, start. Front, back. Front, back. Front, back. Front, back. Left, right. Left, right. Left, right. Up, down. Up, down. Up, down. Now slowly rotate clockwise, anti-clockwise. Now connect both the thumbs together. Now it's time for lazy 8. Ready, start. Now release your hands, reverse, cross, connect, twist and bring it closer to your heart. Take a long and deep breath, inhale. Think of everything happened, starting from the sunrise till the sunset. Think of all the people you met. Think of all the things which you used. Thank all the people who made you happy. Thank all the things which made you happy. Thank them from the bottom of the heart. Now slowly open your eyes, release your hands, open your hands as wide as you can, and hug yourself tightly. You are hugging the world's best person. Love yourself, accept yourself, feel yourself, thank yourself, respect yourself, forgive yourself. Are you happy with yourself? Good. Superb. So, take your notebook. In chess, we are going to start the first course, which is the basics. The course name is Basics course. What is the course name? Basic course. Write it. The course name is Basics. In this basics, you have 3 levels. How many levels? 3 levels. Write it. Basics course on the heading. Write level 1. Level 1 is a board setup. Level 1 is a Course setup. board setup. Board setup. Level 2 is a pieces setup. Level 3 is pieces actions. What have you written? Era Saru? Level 1 board setup. Level 2 pieces setup. Level Level 2 3 setup. Level pieces 3 action. pieces action. What is the course name? Basic course. Basics. Basic. Okay. So write it in the level 1. Level 1 heading. It was date SC level 1 heading Betkondi. What is the level 1? Board setup. Board setup. Setup. Okay. What is the shape of the board? Board setup. Board setup. Board setup. Okay. What is the shape of the board? What is the shape of the board?
Square. Where? Come on, take your boards. What's the shape of the board? Square. You have the boards. And in professionally, we will be having a mats also. In professional tournaments, you'll use the mat. Board is a foldable, mat is a rollable. Okay. సో ఫోల్డ్ చేసేదాన్ని బోర్డ్ అంటారు. అది అట్టతో చేసిందైనా ఉండొచ్చు, లేదంటే చార్ట్ బోర్డ్ తో చేసిండేది ఉండొచ్చు, లేదా చెక్కతో చేసిండేది ఉండొచ్చు. ఓకే, Okay, coach. బోర్డ్. మ్యాట్ అంటే రోల్ చేసేది. మనం మ్యాట్ ని చాపని ఎలా రోల్ చేస్తామో అలాగా రోల్ చేసేదాన్ని మ్యాట్ అంటారు. సో చెస్ అనేది 2 types లో ఉంటుంది, ఒకటి బోర్డ్ గాని మ్యాట్ గాని. సో బోర్డ్ లో ఏ షేప్ ఉంటుందని చెప్పాం? Square. Where? Again, inside the chessboard square, how many squares are there? 64. 64. 64. Very good. So there are 64 squares. అన్ని స్క్వేర్స్ ఒకే కలర్ లో ఉంటాయా? No, coach. No, coach. What are the 2 different types of square colors? White, black, white, green. So we are not supposed to say white or black in professional game. See, Dark. నార్మల్ గేమ్ లో మీరు నార్మల్ గా అనొచ్చు, కానీ ప్రొఫెషనల్ చెస్ లో యూ నీడ్ టు సే ఇట్ యాజ్ ఎ లైట్ అండ్ డార్క్. వాట్ ఇస్ దట్? Light and dark. Light and dark. లైట్ కలర్ అండ్ డార్క్ కలర్. ఇప్పుడు కొన్ని బోర్డ్స్ లో వైట్ కలర్ ఇది బ్లాక్ ఉండొచ్చు, కొన్ని కలర్ లో రెడ్ ఉండొచ్చు, కొన్ని కలర్ లో బ్లూ ఉండొచ్చు, కొన్ని బోర్డ్ లో గ్రీన్ ఉండొచ్చు, కొన్ని వుడెన్ బోర్డ్ లో బ్రౌన్ ఉండొచ్చు. సో అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి. అందుకనే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లైట్ అండ్ డార్క్. అండర్స్టాండ్? Yes, coach. సో మొత్తం ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను? 64 squares. 64 స్క్వేర్స్. సో ఈ స్క్వేర్స్ అన్ని మీరు చూసారనుకోండి, దెర్ ఆర్ 3 different లైన్స్ లో అలైన్ అయి ఉంటాయి. కరెక్టా? 3 రకాల లైన్స్ లో ఉంటాయి, Yes, coach. రైట్? ఏ లైన్స్ అవి? స్ట్రైట్ లైన్స్ అండ్ లేదా వర్టికల్ లైన్స్. స్ట్రైట్ లైన్స్, స్టాండింగ్ లైన్స్, వర్టికల్ లైన్స్ ఏదైనా అంటాం. కరెక్టా? ఇంకోటి Yes, స్లీపింగ్ coach. లైన్స్ Yes, ఆర్ coach. హారిజాంటల్ లైన్, రైట్? Yes, coach. మూడోది డయాగ్నల్స్, క్రాస్ గా ఉంటాయి, రైట్? Yes, ఎస్ ఆర్ నో? coach. Yes, coach. Yes, coach. సి స్ట్రైట్ గా ఉండే లైన్స్ ని లేదా వర్టికల్ లైన్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ లైన్స్ ని ఫైల్స్ అంటారు. ఏమంటారు? Files. Files. ఫైల్. యు నీడ్ టు రైట్ ఇట్. ఆల్రెడీ నోట్స్ రాసుకున్నారు కదా మీరు. Yes, coach. Yes, coach. స్లీపింగ్ లైన్స్ ఆర్ హారిజాంటల్ లైన్స్ ని ర్యాంక్స్ అంటారు. ఏమంటారు? Blank. Plan. ర్యాంక్స్. ర్యాంక్, RANK, ర్యాంక్. Line. అదే డయాగ్నల్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో క్రాస్ లైన్స్ అన్నిటిని డయాగ్నల్స్ అంటారు. ఏమంటారు? Diagonals. Diagonals. సో ఫైల్స్, ర్యాంక్ లో మాత్రమే నీకు ఆల్టర్నేటివ్ కలర్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి, అంటే లైట్ డార్క్, లైట్ డార్క్. కానీ డయాగ్నల్స్ చూస్తే గన సేమ్ కలర్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. గమనించారా? Yes, Yes, coach. coach. అండర్స్టాండ్? Yes, So, coach. ఇప్పుడు బోర్డ్ ని ఎలా సెట్ చేయాలంటే గన, టేక్ యువర్ బోర్డ్. మీ బోర్డ్ ని తీసుకోండి. షో ఇట్ టు మీ. బోర్డ్ ని మాత్రం చూపించండి. చూపించండి బోర్డ్ ని, తీసి చూపించండి, ఇలా చూపించండి. బోర్డ్ ని అయితే చూపించండి.
ఉదయ్ నువ్వు క్లాస్ జాయిన్ అయ్యిందంటే ఫస్ట్ రోజే చెప్పాను, మొబైల్ స్ట్రైట్ గా కాదు అడ్డంగా పెట్టాలి, మొబైల్ ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ లో పెట్టాలి, మ్యూట్ లో ఉండకూడదు అని చెప్పి. ఆ ఉదయ్కి నేర్పించారా లేదా మ్యూట్ అండ్ అన్మ్యూట్ చేసేది? చైతన్య నిన్ననే చెప్పా కదా నేర్పించమని. కోచ్ అది ఆన్ అవ్వడం లేదు కోచ్. ఎందుకు ఆన్ అవ్వడం లేదు? మీరంతా ఒకే ప్లేస్ లో లేరా? తెలియదు. నో కోచ్. ఒకసారి అది చూడండి, లేదా అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పండి. ఓకేనా? సో ఎస్ ఇప్పుడు కోచ్. బోర్డు ఓకే పెట్టారు కదా, ఆ బోర్డుని అలాగే మీ ముందర పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీ కుడివైపు, అంటే మీ కుడివైపు మీ కుడి చేతిని తీసుకోండి. మీ కుడి చేతిని మీ బోర్డు ఉంది కదా, మీ బోర్డుకి కుడివైపు ఉండే లాస్ట్ స్క్వేర్ మీద టచ్ చేయండి. ఆ స్క్వేర్ ఏ కలర్ లో ఉంది? డార్క్ డార్క్ కలర్, లైట్ కలర్ లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు అదే బోర్డుని రొటేట్ చేయండి, క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ ఎలాగైనా సరే రొటేట్ చేసి ఒకసారి మాత్రమే జస్ట్ రొటేట్. ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా రొటేట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు రైట్ కలర్ లో ఏ స్క్వేర్ ఉంది? వైట్ కలర్ డార్క్. మళ్ళీ రొటేట్ చేయండి. ఒక్కసారి మాత్రమే టర్న్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రైట్ సైడ్ లేదుంది, డార్క్ కోచ్. మళ్ళీ రొటేట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏ కలర్ ఉంది రైట్ సైడ్ లో? లైట్ కలర్ కోచ్. సో చెస్ బోర్డ్ ని సెటప్ చేసేది 2 టైప్స్. చెస్ బోర్డ్ ని సెటప్ చేసేది 2 టూ టైప్స్. టైప్స్. ఒకటి, ఆల్వేస్ రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ లైట్. ఆల్వేస్ రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ లైట్. లైట్. వైట్. రెండు, ఆల్వేస్ రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ వైట్. ఒకటి లైట్ అయితే ఇంకోటి ఏంటి? లైట్. డార్క్. 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 ఆల్వేస్ రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ లైట్ గానీ ఆల్వేస్ రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ డార్క్ గానీ ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ చెస్ బోర్డ్ సెటప్స్ ఉంటాయి వరల్డ్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే. కానీ మన ఇండియాలో మాత్రం మనం ఫాలో అయ్యేది ఆల్వేస్ రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ లైట్. ఆల్వేస్ రైట్ స్క్వేర్ ఇస్ లైట్. వైట్. రైట్ లైట్. రైమింగ్ వర్డ్స్ తెలుసు కదా మీకు ఇంగ్లీష్ లో. ఎస్ కోచ్. సో రైట్ లైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ కలర్ స్క్వేర్ ఎప్పుడు లైట్ గా ఉండాలి. అదే మనం Light. ఇండియాలో వాడే బోర్డ్ సెటప్ లో కరెక్ట్ వే. అర్థమైందా? ఎస్ కోచ్. సో ఇప్పుడు నీ ముందర బోర్డ్ పెట్టుకొని నీ కుడి చేతిని రైట్ స్క్వేర్ మీద పెట్టుకొని ఇప్పుడు నీ స్క్వేర్ ఏ లైటా డార్కా చెప్పండి. లైట్. చైతన్య నీది రైట్ స్క్వేర్ ఏంటి? లైట్. లైట్. అప్పుడు అది కరెక్ట్ సెటప్పా రాంగ్ సెటప్పా? కరెక్ట్ కరెక్ట్ సెటప్. సెటప్. సో లైట్ ఉంటే అది ఏంటది? కరెక్ట్ కరెక్ట్ సెటప్. సెటప్. ఇప్పుడు టర్న్ చేయండి, ఒకసారి రైట్ సైడ్ టర్న్ చేయండి బోర్డ్ ని. ఇప్పుడు నీ రైట్ స్క్వేర్ ఏంటి? ఇప్పుడు నీ రైట్ స్క్వేర్ ఏంటి? డార్క్. డార్క్. ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ సెటప్పా? నో కోచ్. నో కోచ్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. మళ్ళీ టర్న్ చేయండి. ఇప్పుడు నీ రైట్ స్క్వేర్ ఎస్ ఏంటి? కోచ్. లైట్ లైట్ కోచ్. కలర్. లైట్ కలర్ కోచ్. ఇది కరెక్ట్ సెటప్పా? ఎస్ కోచ్. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ టర్న్ చేయండి. టర్న్ చేశారా? ఇప్పుడు ఇది ఎస్ కోచ్. స్క్వేర్ ఏంటి? డార్క్ కలర్. డార్క్ కలర్. సో ఇప్పుడు ఇది కరెక్టా రాంగా? రాంగ్ కోచ్. రాంగ్. సో అగైన్ టర్న్ ఇట్.
ఇప్పుడు నీ రైట్ స్క్వేర్ ఏంటి? లైట్ కలర్. Light. లైట్ కలర్. నీ రైట్ స్క్వేర్ లైట్ కలర్ అయ్యండి. ఆ స్క్వేర్ H1 అయి ఉంటేనే ఆ బోర్డు కరెక్ట్ బోర్డు అని అర్థం. ఎస్ కోచ్. నీ రైట్ Yes, కలర్ coach. స్క్వేర్ లైట్ అయి ఉండాలి. ఆ స్క్వేర్ నేమ్ H1 అని ఉండాలి. హెచ్ కింద H1. ఉండాలి, రైట్ సైడ్ లో 1 అని ఉండాలి. ఉందా? ఎస్ కోచ్. ఎందుకంటే Yes, coach. ఫైల్స్ నేమ్స్ ఏ ఫైల్, బి ఫైల్, సి ఫైల్, డి ఫైల్, ఈ ఫైల్, ఎఫ్ ఫైల్, జి ఫైల్, హెచ్ ఫైల్. ర్యాంక్స్ అడ్డంగా ఉండేటివి. 1 ర్యాంక్, 2 ర్యాంక్, 3 ర్యాంక్, 4th ర్యాంక్, 5th ర్యాంక్, 6th ర్యాంక్, 7th ర్యాంక్, 8th ర్యాంక్. అర్థమైందా? ర్యాంక్స్ అనేవి కింద Yes, నుంచి Yes, పైకి coach. వస్తాయి, ఫైల్స్ అనేవి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వస్తాయి. A1 అనేది ఫస్ట్ స్క్వేర్. ఆ స్క్వేర్ కి పేరు ఎలా? ఇప్పుడు నీకు నిఖిల్, చైతన్య, ఉదయ్ అని చెప్పి పేర్లు ఎలా పెట్టారు? ప్రతి స్క్వేర్ కి పేరు ఉంటుంది. ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఫైల్ నేమ్ ఫస్ట్, ర్యాంక్ నేమ్ నెక్స్ట్. A1 ఫస్ట్ ఫైల్ ఏ కాబట్టి ఫస్ట్ ర్యాంక్ 1 కాబట్టి అక్కడ ఉండేది A1. దానిపైన ఉండేది A2. తర్వాత A3. A3. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇలా 64 స్క్వేర్స్ కి 64 నేమ్స్ ఉంటాయి. రేపు మీ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని లేదు మీ నోట్బుక్ లోనే స్క్వేర్ ని గీసి ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటి? 4 sides equal. 4 sides equal. ఈక్వల్. మీ నోట్బుక్ లో స్క్వేర్ ని గీసి ఆ స్క్వేర్ లో 64 స్క్వేర్స్ ని గీసి బ్లాక్ అండ్ లైట్ అండ్ డార్క్ కలర్, సో మీరు ఏదో కలర్ ని మార్క్ చేసి గ్రూప్ లో పెట్టాలి. దట్ ఈస్ యువర్ అసైన్మెంట్. అర్థమైందా? Yes, coach. జస్ట్ Yes, coach. ఓన్లీ Okay, coach. స్క్వేర్ గీయడం, దాంట్లో లైట్ అండ్ డార్క్ స్క్వేర్స్ వేయడం అంతే. 64 స్క్వేర్స్. ఏమి రాయొద్దండి, ఫైల్స్ ర్యాంక్స్ ఏం రాయొద్దండి. Okay, ఓకేనా? coach. I'll give the another assignment next day after tomorrow. నేను మళ్ళీ ఇంకో అసైన్మెంట్ ఇస్తా. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్? Okay, coach. Okay, coach. Yes, coach. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రేపు పొద్దున నువ్వు ఒక చెస్ బోర్డ్ Yes, కొనాలనుకో, coach. ఆ బోర్డు కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలంటే గన నువ్వు చెక్ చేయాల్సిన ఒకే ఒక థింగ్ A1. A1 అనేది బ్లాక్ కలర్ లో ఉండాలి. A1 సైడే వైట్ అండ్ రాసి ఉండాలి. ఒకవేళ A8 సైడ్ వైట్ అండ్ రాసింటే అది కరెక్ట్ బోర్డా? No, coach. No, coach. సో ఒకవేళ రైట్ స్క్వేర్ అనేది బ్లాక్ గా ఉన్నింది అనుకో, అది కరెక్టా? No, coach. సో No, coach. మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? రేపు పొద్దున చాలా మంది ఏం Okay, coach. చేస్తారంటే బోర్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియదు, ప్రొఫెషనల్ గేమ్ గురించి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వైట్ కలర్, బ్లాక్ కలర్ లేదు ఏదో కలర్ ప్రింట్ చేసేస్తారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ABCDలు 1 2 3 వేసేస్తారు. సో అది మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం కూడా డైరెక్ట్ గా అలా చెస్ బోర్డ్ ని కొనేస్తాం. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ ఆల్వేస్. నువ్వు ఎక్కడ చెస్ బోర్డ్ కొనాలన్నా ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్ అయి ఉంటే గనక కంపల్సరీ A1 స్క్వేర్ ఏ కలర్ లో ఉండాలి? Light color. Dark. డార్క్ కలర్ లో ఉండాలి. A1 సైడ్ ఏమని రాసి ఉండాలి? Dark. వైట్ అని ఉండాలా, బ్లాక్ అని ఉండాలి? White. వైట్. White. అర్థమైందా? క్లియర్? Yes, coach. సో దిస్ ఇస్ ద రూల్. Yes, coach. సో ఈరోజు ఏమేమైతే నేర్చుకున్నారో మీరు ఈరోజు క్లాస్ లో నేర్చుకున్నది వాయిస్ రికార్డ్ పెట్టండి. ఓకేనా? Yes, coach. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ Okay, coach. అంతా కాదు, మీరు నేర్చుకున్న ఒక్క పాయింట్ అయినా సరే ఏం నేర్చుకున్నారో మినిమం 3 పాయింట్స్, మాక్సిమం 3 పాయింట్స్ లేదా మినిమం 1 పాయింట్ రికార్డ్ చేసి పెట్టండి. ఓకే? Okay, Yes, coach. టేక్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, keep it on your right shoulder, take your right hand, come on, say Shabash, shabash, shabash. once again, Shabash, shabash. once more. Very good. So ఉదయ్, సో రేపు Shabash, shabash. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటాను, క్లాస్ అయిన తర్వాత యాప్ ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయి. ఓకేనా? సో మ్యూట్ అండ్ అన్మ్యూట్ బటన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, లేకుండా ఎక్కడ ఉండదు. ఓకే?
సీ ఆల్ టుమారో. నేను క్లాస్ ది రికార్డ్ అప్లోడ్ చేసి మళ్ళీ గ్రూప్ లో పెడతాను. సో ఒకవేళ లింక్స్ మిస్ అయినా సరే నేను కన్వాలో కూడా ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తా ఉన్నాను. సో మీరు దాంతో కూడా ఎప్పుడైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Okay. సో సీ Okay, coach. యా బాయ్.